जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि हम वीडियो आपण को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। नई गला आपे मथा कवितार कवि होचंती श्री बटकृष्ण ओझा। आमे एबे कवि श्री बटकृष्ण ओझा विषय रे किछि जानिबा। ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवि बटकृष्ण ओझा जन्म 1939 मसीहा अक्टोबर मास 20 तारिख रे। कथा कि कुहुक, हस फूल, मो गीत, मो गप, बाइद बजा, मो कुनी कुनी कविता भली शिशु साहित्य पुस्तक रचना करी से शिशु मानकर हृदय को जय करि पारिछंती। तले कवि श्री बटकृष्ण ओझा केबे जन्मग्रहण करथिले? 1939 मसीहा अक्टोबर मास 20 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। से शिशु साहित्य पुस्तक सब रचना करी ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत से प्राप्त करथिले। से लिखिथिबा शिशु साहित्य पुस्तक गुड़िक है कथा कि कुहुक, हस फूल, मो गीत, मो गप, बाइद बजा, मो कुनी कुनी कविता एही भली अनेक पुस्तक रचना करी से शिशु मानक हृदय को जय करि पारिछन्ति। साइकेलटीए किणिब अनंत साइतिछि किछि धन, एकथा जानिले गोपबंधु बाबू अथिर होइला मन। मन कथा मने रखी गोपबंधु कहिले अभाव भारी, टंका थिले दियो देवी मु अनंत गले दिन 2-4। टंका थळी आनी थोइले अनंत दासे आपणक पासे, हाते धरी थळी चाहिले निमिसे दुख मिसा दर हासे। 4 दिन जाई 4 मास गला, बरसे भी गला पुरी, गोपबंधु बाबू देले नाही टंका अनंत होइले झुरी। दूर गाँ बाट किपरि जीवी मु दुखरे बसिले भाड़ी, बहुत दिनरु थकी पड़िलिणी पादरे मु चाली चाली। साइकेल हेले सहज सहल बहुत पारंती बुली, टंका नेई से तो फेराई दियंती मो कथा गले कि भूली। भाबी भाबी दिन बेल काल उंडी कहिले मनर कथा, गोपबंधु बाबू हसिले अळप तळकु नुआई मथा। तुम टंका कथा अछि मोर मने, देई नाही जानी जानी, कथा जदि मोर रखिब अनंत एई क्षणी देवी आनी। बरसा बड़ी रे घर घर बुली अपंतरा बाट देई, पादे चाली चाली भोकिला लोकर खबर फेरुछ नेई। साइकेल हेले सड़क बाटरे सुविधारे जीव चाली, अभाव केउठी किपरि जानिबो कहिलो मनरे भाड़ी। पानी कादुअरे आउ कि पसिबो, देखिबो दुखीर मुह, बरसा बड़ी रे किए पछि देबो आकुल आखिर लुह। टंका नहीं जाओ साइकेल किणा मनु करि दियो दूर, दुखी जनसेवा जेउठी करूछ सेई तो सरगपुर। मणि मुकुतार झलकरु बड़ी सुखिला अधरु हस, से हसरु झरे सरग सुषमा देवता हुअंती बस। सरमरे सड़ी बुझिले अनंत तांको मरमर कथा, दासे आपणक चरण जुगले नई गला आपे मथा। नई गला आपे मथा विषयटी गोपबंधु दास और तांकर साथी सहकर्मी अनंतଙ୍କ विषय रे कहा जाइछि। ओडिशार जन्मग्रहण करिथिबा देशसेवक मानक मध्यरे पंडित गोपबंधु दास हेउचंती अन्यतम। से एकाधार रे जणे देशसेवक, जननायक, कवि लेखक, स्वाधीनता संग्रामी और आदर्श शिक्षक मध्य। गोपबंधु दास 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख रे पुरी जिलार सुआंड ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांकर नाम थिला दैतारी दास और तांको मातांकर नाम थिला स्वर्णमयी देवी। अति शैशवरु से मातांको हराई विधवा पिउसिंक पाखरे बड़ होइथिले। बाल्यकाल रे दुखीर दुख देखिले तांको प्राण कांदी उठुथिला। पाठपढ़ा सहित जनसेवार से मन प्राण ढाली देउथिले। से सत्यवादी ठारे 1909 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय पाठ पढ़िथिले। प्रसिद्ध दैनिक संवादपत्र समाज तांको द्वारा प्रथमे प्रकाशित होइथिला। देशर स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई से लिखिथिले, मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जांतु पिठी रे, देशर स्वराज पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़े मोर मांस हाड़। 1928 मसीहा जून मास 17 तारिख रे एही महान देशसेवक गोपबंधु दासंक परलोक होइथिले। आमे तो गोपबंधु दास विषय किछि जानिले। चलो विषय टीवी रे कोन लिखा जाइछि से विषय रे बुझिबा।
ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଧୀର ହୋଇଲା ମନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହେଲେ ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜାଣିଲେ ଅନନ୍ତ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ 3 2 4। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଅନନ୍ତ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ବହୁତ ଅଭାବ, ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଟଙ୍କା କିଛି ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ, ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ, ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସେ। ସେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣିକି ସେ ଅନନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ, ନିଅ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ, ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ, ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସେ ଥଳିକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ଆଖିରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଥଳିକୁ ଚାହିଁଲେ। 4 ଦିନ ଯାଇ 4 ମାସ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଅନନ୍ତ ହୁଇଲେ ଚୋରି। ତା ଗଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦିନେ କିମ୍ବା 2 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, ବରଷେ ବି ପୁରିଗଲା, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଗାଁ ବାଟ, ବହୁତ ବାଟ ମୁଁ କିପରି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବି, ସେ କଥା ସେ ଦୁଃଖରେ ବସିକି ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ କେବଳ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛି, ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ସେ କଥା ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ, ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି, ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ କଥା କଲେ କି ଭୁଲି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଥିଲେ ମୁଁ ସହଜ ସହଳରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଲିକି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ଫେରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ ସେ ମୋତେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ମୋତେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ ମୋ କଥା ଆଉ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଏଇ କଥା ଅନନ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ବେଳ କାଳ ଉଣ୍ଡି କହିଲେ ମନର କଥା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ ଅଳପ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ମଥା। ଏମିତି ଅନନ୍ତ ବସିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦିନେ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ, ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶେଇଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି। ତାହେଲେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ, ହସିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ। ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ, ଦେଇ ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି, କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ସେ କଥା ମୋର ରଖିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି। ବରଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି, ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ, ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଅ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅପନ୍ତରା ବାଟ, କାଦ ପାଣି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପାଦରେ ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଖବର ବୁଝିକି ଫେରୁଥିଲ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି, ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ତୁମେ ଏବେ ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛ, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିକି ଫେରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ସାଇକେଲଟେ ହେଇଯିବ, ତୁମେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ? ଯିବ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ତୁମେ ଯିବ, ସୁବିଧାରେ ଚାଲିଯିବ। ସୁବିଧାରେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାବିକି ସେ କହିଲେ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ, ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ, ବରଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। କହୁଛନ୍ତି ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିକି ତୁମେ ଯିବ, ସାଇକେଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତ ସେପଟେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ତୁମେ ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ।
ବରଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ଯେତେବେଳେ ବରଷା ବଢ଼ୁଥିବ, ବଢ଼ି ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ଆକୁଳ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିର କିଏ ଲୁହ ପୋଛିଦେବ। ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ, ସାଇକେଲ କିଣା, ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇ ତ ସରଗପୁର। ଏଇ ଟଙ୍କା ତୁମେ ନିଅ, ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା ମନରୁ ସେଇଟା ଦୂର କରିଦିଅ, ସାଇକେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେ ତ ସରଗପୁର। ତୁମେ କିଛି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସରଗପୁର। ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ମଣି ମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ, ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ମଣି ମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ। ମଣି ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ହସ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ହସ, ସେ ହସ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ମଣି ମୁକୁତାଠୁ ଅଧିକା ଲାଗେ। ସେ ହସରେ ସରଗର ସୁଷମା ଝରେ, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ହସରେ ବସନ୍ତି। ସରମରେ ଚଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା, ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା। ସରମରେ ଚଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା। ତାଙ୍କୁ ସରମରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜରେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ମରମର କଥା, ତୁମର ଯେଉଁ ମରମର କଥା ସେ ସବୁ ଭଲସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ନୁଆଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଆପେ ଆପେ ମଥା ନଈଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଦେଖିଲ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏ ଗୀତଟିକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ମୁହଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।